ایسthetic لائف جمالیاتی زندگی چې کوم د موږ د نن دغه جمالیاتی زندگی چې کومه ده د دې کې چې کوم فلسفه دغه آرټ دی ٹھیک شو اور د دې پرنسپلس چې کوم دي هغه بیوٹی اور لو محبت جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے ټول آرټ نه دی دې نه چې هر څه وباسئ نو دې کې به بیوٹی اور لو به پکې بس هر څه به تر وځي خو دا دوه به پکې پاتې شي دا دواړه چې کله پکې پاتې دا آرټ دی بیا نو دا ایسthetic لایف دی دې نه پس یو اخري درجه ده چې هغې ته کاسموپولیټن لایف یې کاسموپولیټن لایف نو شاه الله صاحب چې دې ته رسېدل دي دا انسان به دې ته رسي که دې ته ورسېدو انسان نو دا یونیورسل فرټرنیټي به جوړه شي کلهم مذاهبو یو کمیون به جوړ شي دنیا به یو هغه طرف ته لاړه شي او د دې چې کوم پرنسپلز دي هغه هارموني اور ټالرنس دی هارموني اور ټالرنس دا هارموني اور ټالرنس چې دا په ساينس کې نشي راتلی دا په بل سیس کې نشي راتلی لیکن دا په سټوري کې راتلی شي سټوري اعلی تخلیقي چې کله پکې دا دواړه سیزونه راغلي مخکې راسي دا سه سټوري بني چې په کوم کې به هارموني اور ټالرنس نه چلی یا د کوم نه به هارموني یا ټالرنس نه روزي دا سه کیسې دي او دا ټکی دا سه ټکی دي چې انسان یو انتهایی خپه انسان ناشتي او ته دوه ټکی ویا پاګه دوه ټکو کې را پاسي لکه دا کمال چې کوم دی کنه دا هارموني دا بیلنس دا په دې سټوري کې دی اوس مونږ په دې باندې خو خپل کیس راوستو چې د انسان لگا د لفظ نه شروع شو او دې لیول ترالو اوس راځو د لټریچر دی او د آرټ او د کلچر دی مین ډومین ته راځو څنګه چې ما مخکې وویې چې ساينس او سټوري دا دوه خبرې دي دا سټوري چې کله ته لږ نوره کولا وکړې نو د دې نه څلور څیزونه راوځي څلور مذهب فلسفه تاریخ ادب مذهب فلسفه تاریخ ادب دا سټوري نه راوځي څنګه راوځي اوس مذهب چې کوم دی دې سره زه یوزولي یو میټافر لګوم the metaphor of height like the moment I think of religion I think of height this is برابر خبری آغا سنگو دی مجھے زمین کے مسائل پہ بات کرنا ہے تم آسمان کی بلندیوں کو کہنا تمہیں جو زمین کے مسائل پہ بات کرنا ہے کہنا برا خبری دی مذہب برا دے ٹھیک شو ہائٹ ریلیجن وہ ہمیشہ تا دی ہائٹ لگا در کئی میٹافر کے بعد ریلیجن انڈرسٹینڈ کے دے مذہب ہر چکم پاسچولیٹ دے اب تب ہائٹ میٹافر کے پویل غواړي لکه ځان په هایټ میټافر کې پوهې پاغي باندې فلسفي اصول چې کوم دی دا فلسفه چې کوم دا په ډیپث کې ګوري او هیستوري په لینث کې ګوري لکه هیستوري سره لینث شو فلسفي سره ډیپث شو مذهب سره هایټ شو دا لټریچر چې کوم دی دا څه شی دی دا ویډث او بريدث دی دې کې دا درې وړه کانسپټ شته دې کې کمال نه دی دې په یو ټایم کې مذہب ہم دے په یو ٹائم کی تاریخ ہم دے اور دے په یو ٹائم کی فلسفہ ہم دے یہ جو سٹوری ہے اس کو جب ہم تھوڑا آگے ایکسپلیکیٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ چار براڈ ڈومینز آتی ہیں ہیومینٹیز کی یہ چار ڈومینز ہیں ہیومینٹیز کی نا ہم اس کو آرٹس اینڈ ہیومینٹیز کا ایک براڈ ڈسپلن میں لے لیتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ ہسٹری تاریخ لینتھ میں دیکھتی ہے چیز کو فلسفہ ڈیپتھ میں دیکھتا ہے چیز کو مذہب جو ہے وہ ہائٹ میں دیکھتی ہے چیز کو اور لٹریچر جو ہے وہ کیا کرتی ہے وہ وڈتھ اور بریڈتھ میں دیکھتی ہے چیز کو جب آپ کسی چیز کو وڈتھ اور بریڈتھ میں دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے اس میں لینتھ کا کانسیپٹ ہے اس میں ڈیپتھ کا بھی ہے اور اس میں ہائٹ کا بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لٹریچر جو ہے اس کے اندر کچھ کمال ہے اس کے اندر کسی چیز کا حل ہو سکتا ہے یہ کسی چیز کو کسی نقصان والی چیز کو اس کے نقصان سے آپ کو بچانے کی ایک صلاحیت اس کے اندر ہے میں اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا تو فرمود عالم کی طرح ایک کالم تو لکھ سکتا ہوں نا اور اس کالم کا جو اثر ہوتا ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے اور اگر اس کو اللہ معاف کرے کسی نے پھر پکڑ لیا یا ادھر ادھر کر لیا تو پھر کسی کہانی میں بات جا سکتی ہے ایک سٹوری میں چلی جائے گی وہ سٹوری بھی ایسی ہوگی کہ اس میں ہم سارے میٹافرز چینج کر دیں گے
aga soti chi lure tat agar monjor te हुआ हो रहा है ना. ये पॉसिबिलिटी लिटरेचर के अंदर है ना कि आप किसी को जो कुछ कहना चाहते हैं, बात होगा तो आप सिंबल्स में बात करते हैं. ये जो बादशाह खान का खमता था या गांधी जी की जो खाड़ी थी, ये क्या थी? ये सिंबल्स थे ना. तो फिर ये लोग सिंबल में बात करते थे. ये चरखा क्या था? सिंबल था ना. ये फिर सिंबॉलिक जो है, जैसे कहते हैं कि मैसेज जाता था उसके पास, इंपीरियलिस्ट के पास या इस्तेमार के पास जो है वो इस शक्ल में मैसेज जाया करता था ना. तो ये काम जो है फिर ये आर्ट फिर जानती है कि इसको अपने लिए रास्ता कहाँ से पैदा करे. मैं भी दरिया हूँ, मुझे अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ हो जाऊँगा रास्ता हो जाएगा ना, वो वही बात है. तो ये अपने लिए रास्ता बना देती है. अब हम आते हैं कल्चर की तरफ. दुनिया में अब अगर वो जो रिलीजन का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसको अगर आप थोड़ा सा पॉलिटिकल मीनिंग में ले लें, ठीक है. रिलीजन का जिस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको रिलीजन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, तो उससे मेरी मुराद ये थी जो सूफिया का रिलीजन था मुसलमानों के यहाँ, ठीक है, वो उसकी मैं मिसाल ले रहा हूँ. या वो ऐसे मज़ाहिब के, यानी बुद्धा को ले लें या महावीर को ले लें या इस तरह के बाकी लोगों को ले लें. तो मेरा मज़हब से वो था. अब जब आप मज़हब को एक पॉलिटिकल उसमें लेके आते हैं, और इसी तरह पॉलिटिक्स इटसेल्फ एक बहुत अलग जिसे कहते हैं चीज़ है. तो दुनिया में ये तीन यूँ समझ लीजिए कि ऐसी वो हैं कि जिससे एक कौम जो है वो दूसरी कौम के ऊपर गलबा हासिल करने के उसकी ये तीन टूल्स हैं, कह सकते हैं आप इसको. तो अब जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले वो शाह वलीउल्लाह की स्टेजेस बयान की आपके सामने, तो यहाँ मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का रेफरेंस दूंगा कि उनकी मैंने कुछ स्टडी की, तो उसमें मैंने ये चीज़ निकाली कि वो ये कहते हैं कि जो मज़हब एक मुल्क में या एक कौम का मज़हब दूसरे मज़हब के ऊपर बालादस्ती हासिल करता है, तो उसकी रुकावट होती है, रेजिस्टेंस होती है उसकी. और कुछ अरसे के बाद जो है वो रेजिस्टेंस जो है ऐसी होती है कि वो मज़हब की वो बालादस्ती नहीं रहती. तो फिर उन्होंने मिसालें दी हैं, जैसे अंग्रेज़ अगर यहाँ पे आया अपने साथ ईसाइयत भी लेके आया, लेकिन क्या सारे लोग ईसाई हो गए? मुसलमान यहाँ पे आए अगर अपने साथ मज़हब लेके आए, तो क्या सारे लोग हिंदू जो है वो मुसलमान हो गए? ऐसी बात नहीं थी. इसका मतलब ये हुआ कि ये मज़हब का जो इम्पैक्ट है किसी दूसरी कौम के ऊपर, ये भी पायदार नहीं है. सियासत का इम्पैक्ट जो है ये भी पायदार नहीं होता कि एक कौम आती है दूसरी कौम के ऊपर सियासी बालादस्ती हासिल कर लेती है, कुछ अरसे के बाद वो लोग वापस चले जाते हैं, कौम दोबारा अपनी उसमें आ जाती है. अंग्रेज़ों की मिसाल आपके सामने है, यहाँ पे अमेरिका आता है, रूस आता है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है. कल्चर के बारे में मौलाना आज़ाद साहब ये कहते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर कमाल है, और इसके अंदर एवोल्यूशन है, और इसके अंदर एक जिसे कहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ एक मिलने मिलाने की एक वो है कल्चर. तो वो कल्चर का मेटाफर लेते हैं और वो कहते हैं कि इंसानों को अगर करीब किया जाएगा तो ये कल्चर इंसानों को करीब कर सकता है, मज़हब और पॉलिटिक्स इंसान को करीब नहीं कर सकती, ये इंसानों को दूर रखेगी. तो अब ये जितने मसाइल चाहे वो मज़हब के हैं की वजह से पैदा किए गए हैं या सियासत की वजह से पैदा किए गए हैं, उनका तोड़ जो है वो कल्चर में होगा. कल्चर उनको तोड़ सकेगी. मैं इस वक्त पैंट शर्ट पहन के आपके सामने बैठा हुआ हूँ, उर्दू बोल रहा हूँ, तो ये मैं इस वक्त लिबास में एक कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बातचीत में दूसरी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन सोच और फिक्र के लिहाज से मैं एक पश्तून हूँ. ये लिबास और ये बोल चाल जो लफ्ज़ हैं, ये मेरे अपने कल्चर के बीच में, जो मेरा अपना ज़ाती कल्चर है, उसके बीच में कोई रुकावट नहीं है. लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं मज़हब के तौर पे ले लूँ, जो मैंने पहना हुआ है लिबास की शक्ल में, या मेरे ऊपर ठोंस दिया जाए इसको मजहबी तौर पे, तो मैं इसको रेजिस्ट करूँगा. तो फिर वो ये कहते हैं कि ये जो दुनिया जो है, इसको अगर आप करीब लाएंगे तो वो कल्चर के मेटाफर से जाएंगे आप. तो इस हवाले से देखा जाए कि नन्ही मसाइल चुकुम दी हल प आर्ट और प कल्चर किश्ता एक्सट्रीमिज्म तरफ तनजू आगा डेर लगा तासु टोल पे पोई चदा से शेदे नदार रवैया मेलौकी की संगा दा सॉफ्टन नस्बा इंसान की कलर आजी चे इंसान दे लिटरेचर दा दे आर्ट तराशी वो इंसान दे कल्चर तराशी आर्ट कल्चर चे कुम दे दा रिबटकई एक्सट्रीमिज्म दा टोल नैरेटिव्स दे के दा सलाहियत शता दा माता फिलोसॉफिकल यो पूरा यो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में जोड़ को पागे फ्रेमवर्क की माता खबर होगा चे आर्ट संगा दा सलाहियत लरी और कल्चर संगा दा सलाहियत लरी.